பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपार करुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्यतेजोमय शरीराय नमः साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः सर्वजीवमोक्षदाय नमः मूकवाक्ताननिपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याजकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. மகாபெரியவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 6ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி சௌந்தர்யலகரி. 47வது ஸ்லோகத்தின் அர்த்தம். ப்ருவௌ புக்னே கிஞ்சித் புவன பயபங்க வியசனினி. இது மன்மதனின் வில் என்கிறார். ரதிபதேகே என்று வருகிறதல்லவா. ரதியின் பதி மன்மதன். ரதிபதேகே தனுஹு மன்யே. மன்மதனின் தனுஷ் என்று நினைக்கிறேன். இப்படி நினைப்பதற்கு ஆதாரம் காட்டுவீர்களா? காட்ட முடியும். ஸ்வதீயே நேத்ராபியாம் மதுகர ருச்சிபியாம் திருத குணம். இதுதான் காரணம். எங்களுக்கு சம்ஸ்கிருதத்தில் பதில் சொன்னால் புரியவில்லையே. எங்கள் தேசத்தில் பிரதேசத்துக்கு பிரதேசம் அந்தந்த பாஷைகளை சொல்லிக்கொண்டு அதுகளையும் முறைப்படி படிக்காமல் வளர்க்காமல் ஒன்று தீர்மானமாக சாதித்து விட்டோம். அதாவது சம்ஸ்கிருதத்தை ஒரு மாதிரி க்ளோஸ் செய்து விட்டோம். அதனால் தமிழிலே சொல்லுங்கோ. ஸ்வதீயே உன்னுடைய மதுகர ருச்சிபியாம் வண்டுகளாக பிரகாசிக்கிற நேத்ராபியாம் 2 கண்களால் திருத குணம் இந்த வில் நான் உடையதாக இருக்கிறது. குணம் என்று நானுக்கு பெயர். அம்பாளுடைய இட வலக்கண்கள் நெற்றிக்கண்ணை சேர்க்காமல் டியூயலாகவே சொல்லி இருக்கிறது. கருவண்டு பளபளக்கிற மாதிரியான விழிகளோடு இருக்கிறது. நெற்றிக்கண் சிவப்பு. அதை கருவண்டாக சொல்ல முடியாது. அதன் சமாச்சாரம் அடுத்த ஸ்லோகத்தில் வரும். இப்படி சொல்லி விட்டுவிட்டால் அடுத்த ஸ்லோகத்தை பற்றி தெரிந்து கொள்ளவும் உங்களுக்கு இப்பவே ஆர்வம் உண்டாகும். 2 கருவண்டு கண்ணிலிருந்து புறப்படும் தீக்ஷ்ணமான பார்வை எல்லா பக்கமும் சமஸ்த ஜீவராசிகளையும் கட்டாட்சிப்பதற்காக கிருகிரு என்று சஞ்சரித்துக் கொண்டிருக்கிற வேகத்தில் அந்த 2 வண்டுகளே ஏராளமான வண்டுகளின் வரிசை மாதிரி தெரிகிறது. ஸ்டில்ஸ் என்று அசலன பேரோடு இருக்கிற படங்களையே ஒரே வேகத்தில் மோஷன் பிக்சர் என்று விட்டால் அந்த வேக சலனமே துண்டு துண்டான படங்களை ஒரு தொடர்ச்சியான தாரையாக காட்டுகிறதல்லவா. அப்படி 2 வண்டு கண்ணானாலும் அதுகள் சுழறுகிற சுழற்சி வேகத்திலேயும் அதோடு அந்த பளபளப்பு கதிராக பிளாஷ் பண்ணுவதிலேயும் அநேக வண்டுகள் சேர்ந்த ஒரு தொடர் வரிசை மாதிரி தெரிகிறது. ஒரு வண்டு வரிசை இந்த கண்கோடிக்கு அந்த கண்கோடி ஓடுகிறது போன்ற பிரமை உண்டாகி விடுகிறது. அது வண்டுகளால் ஆன ஒரு நான் கயிறு போலவே தோன்றுகிறது. மேலேயோ ஒரு தனுஷ். பொருத்தமாக அதற்கு பக்கத்தில் இப்படி நான் வரிசை. வண்டு நான் மன்மதனுக்குத்தானே உண்டு. மௌர்வி மதுகரமயி என்ற ஆரம்ப ஸ்லோகம் ஒன்றிலேயே ஸ்லோகம் 6 சொல்லி இருக்கிறேனே. அதனால்தான் இது மன்மதன் வில் என்று நினைக்கிறேன். சரி, இது பொருத்தமாகத்தான் இருக்கிறது. அம்பாள் புருவத்தை பார்த்து தன்னை மறந்து நீங்கள் நின்றதற்கும் இதுதான் காரணம். அது மன்மதனுடைய வில்லான கரும்பு அல்லவா. லோகமாதாவின் புருவத்தில் கருணை கருப்பஞ்சாராக தித்திக்க ஓடுகிறது. அதுதான் அப்படி வைத்த கண் வாங்காமல் பார்க்கும்படி செய்திருக்கிறது. சரி, மன்மதன் இந்த வில்லை வளைத்து யாரை ஜெயிக்கப் போகிறான்? வேறே யார்? பரமேஸ்வரனைத்தான். அவர் எந்த நிமிஷமும் தட்சிணமூர்த்தியாக போய் ஏகாந்தத்தில் உட்கார்ந்து விடாமல்
இந்த ஜனனியோடு ஜனகனாக அனுக்கிரகம் பண்ணிக்கொண்டே இருப்பதற்காகத்தான் மன்மதன் எப்போதும் சித்தமாக வில்லை நான் பூட்டி வைத்துக் கொண்டிருக்கிறான். அம்பாள் கொடுத்த சக்தி, அவள் போட்ட பிச்சையில்தான் இவனுக்கு இந்த அதிகாரம் இருக்கிறது. அவளுடைய கருவி மாத்திரம்தான் இவன். அதனால் அதை காட்டவே அம்பாளுடைய புருவம், விழிகள் இவற்றையே தன் கருவிகளாக, கருவிழிகளையே கருவியாக காட்டுகிறான். ஸ்லோகத்தின் சிக்கல் அவிழ்ந்து விட்டதா என்று கேட்டீர்களானால் அதுதான் இல்லை. இன்னும் அந்த சிக்கலுக்கு திரிசமனுக்கு நான் வரவே இல்லை. வில் ஏனையா நடுவில் துண்டித்திருந்தாலும் விழாமல் இருக்கிறது என்ற கேள்விக்கு நான் இன்னும் சமாதானம் சொல்லவில்லையே. அதில்தான் காம்ப்ளிகேஷன். இப்போதுதான் அதை சொல்லப் போகிறேன். ஆச்சாரியாலும் அதை கொண்டு போய் கடைசி வரியில் தான் வைத்திருக்கிறார். பிரகோஷ்டே முஷ்டௌச்ச ஸ்தகயதி நிகூட்டாந்தரம் உமே. கடைசிக்கு முன்வரியில் வரும் சவ்ய இதர கர கிரகீதம் என்பதையும் இதோடு சேர்த்துக் கொள்ள வேண்டும். அதில்தான் வபை இருக்கிறது. உமே என்று ஸ்லோகம் முடிவது அம்பாளை உமையே என்று கூப்பிடுவதுதான். அதிலே ஒன்றும் சிக்கல் சிடுக்கல் இல்லை. பாக்கியை பார்ப்போம். பிரகோஷ்டே கையின் மணிக்கட்டாலும், முஷ்டௌச்ச முஷ்டியாலும், அதாவது குஸ்தி போடுகிறவர்கள் கைவிரல்களை மடக்கி மூடிக்கொள்கிற போது ஏற்படும் முத்திரையாலும், இப்படி சொல்லும் போது புறங்கை பக்கத்தை தான் சொல்வது, உள்ளங்கை பக்கத்தை அல்ல. புறங்கையும் அதில் விரல்களின் முதல் கணுவரை மடிந்தும் இருக்கிற முத்திரைதான் முஷ்டி. கையை இப்படி மூடிக்கொள்ளும் போது மறுபக்கம் அந்த விரல்களின் 2 கணுக்கள் மடங்கி உள்ளங்கையை அழுத்தும். இந்த உள்ளங்கை பக்கத்தை முஷ்டி என்பதில்லை. தமிழில் முட்டி என்பது முஷ்டிதான். முட்டி பார்ப்பான் என்பார்கள். அக்ரஹாரத்தில் ஒரு வீட்டிலும் முஷ்டி அளவுக்கு பிடித்து போடுகிற அரிசிக்கு அதிகமாக யாசகம் வாங்குவதில்லை என்ற விரதத்தோடு பூர்வத்தில் அநேகம் பிராமணர்கள் இருந்திருக்கிறார்கள். அவர்களை வைத்துத்தான் முட்டி பார்ப்பான் என்று பெயர் ஏற்பட்டிருந்தது. இப்போதோ ஒரு இடம் பாக்கி இல்லாமல் எங்கே பணம் சௌகரியம் கிடைக்கிறது என்று முட்டி முட்டி பார்ப்பவனாக இருப்பதால் முட்டி பார்ப்பானாய் இருக்கிறான். மணிக்கட்டும் முட்டியும் என்று 2ஐ சேர்த்து சொல்வதற்குத்தான் பிரகோஷ்டே முஷ்டௌச்ச என்று ச போட்டிருக்கிறார். ஸ்தகயதி நிகூட்டாந்தரம் என்று வருவதில் நிகூட்டாந்தரம் என்றால் தெரியாமல் இருக்கும் இடைப்பகுதி என்று அர்த்தம். ஸ்தகயதி என்றால் மறைத்து வைத்திருப்பது. இந்த எல்லா வார்த்தைகளையும் கோத்து 4ஆம் வரிக்கு அர்த்தம். மன்மதனின் மணிக்கட்டும் முட்டியும் சேர்ந்து வில் நாண் ஆகியவற்றின் மத்தியபாகம் நமக்கு தெரியாதபடி மறைத்திருக்கின்றன என்பது. ஒரு வில்லாளி வில்லுடைய தண்டின் நடுவிலேதான் முஷ்டியால் அதை பிடித்திருப்பான். அப்போது அந்த நடுபாகம் தெரியாமல் போய்விடும். அதே போல அந்த சமயத்தில் வில்லுடைய நாணுக்கு எதிரில் அவனுடைய மணிக்கட்டு வருமாதலால் நாணின் நடுபாகமும் தெரியாமல் மறைந்து போய்விடும். சட்டென்று பார்த்தால் ஒரு தனுசு, அதன் தண்டம், நாண் இரண்டுமே நட்ட நடுப்புற ஒரு சின்ன இடைவெளி விட்டு அப்படியே துண்டித்து போய், ஆனாலும் அதிசயமாக அந்த துண்டங்கள் சிதறி விழாமல் நிற்பதாக தோன்றும். அப்புறம் கவனித்தால்தான் துண்டிக்கவில்லை, வில்லாளியுடைய முட்டியும் மணிக்கட்டும் தான் அந்த பாகங்களை மறைத்திருக்கிறது என்று புரியும். அம்பாளுடைய புருவவில்லுக்கு நடுவில் ரோமமில்லாத புரூமத்தியும் மொழிகளான நாணுக்கு நடுவில் நாசாதண்டமும் குறுக்கிட்டு அதுகளை துண்டித்த மாதிரி தெரிந்ததே, அது இப்படித்தான். துண்டிக்கவும் இல்லை, ஒன்றுமில்லை. அதை பிடித்துக் கொண்டிருக்கும் மன்மதனுடைய முஷ்டி பிரகோஷ்டங்கள் தான் 2 மத்திய பாகங்களையும் மறைத்து இப்படிப்பட்ட பிரமையை உண்டாக்கிவிட்டன என்று ஆச்சாரியால் சாதுரியமாக காரணம் காட்டுகிறார். இது கடைசி வரி. எந்த கை அப்படி மறைக்கிறது, வலதா இடதா என்பதை முந்தின வரியில் சவ்ய இதர கர கிரகீதம் என்பதால் தெரிவித்திருக்கிறார். சவ்ய வலது, சவ்ய இதர கர என்றால் வலதுக்கு வேறேயாக இருக்கிற கை, அதாவது இடது கை. கிரகீதம் பிடிக்கப்பட்ட,
மன்மதனின் இடது கையால் பிடிக்கப்பட்ட தனுசாக அம்பாளின் புருவங்களை சொல்கிறார். சவ்ய என்றால் இடது என்றும் சொல்வதுண்டு. சம்ஸ்கிருதத்தில் இப்படி சில வார்த்தைகள் ஒரே வார்த்தையே ஒரு அர்த்தமும் அதற்கு நேரெதிர் அர்த்தமும் கொடுக்கும். சாயா என்றால் நிழல், ஒளி என்ற 2 அர்த்தமும் உண்டு. சிதி என்றால் வெளுப்பு, கருப்பு என்ற 2 அர்த்தமும் உண்டு. அகோரம் என்றால் கோரமாய் இல்லாதது என்றும் அர்த்தம், கோரமாய் இருப்பது என்றும் அர்த்தம். ஞாசம், சந்நியாசம் என்ற வார்த்தைகளுக்கு சேர்ந்திருப்பது என்றும் அர்த்தம், விட்டுவிடுவது, துறப்பது என்றும் அர்த்தம். அப்படி இந்த சவ்யமும் ஒன்று, வலது இடது என்று 2 பொருளும் கொடுக்கும். சகஸ்ரநாமத்தில் அம்பாளுக்கு இடப்பக்கம் லக்ஷ்மியும் வலப்பக்கம் சரஸ்வதியும் சாமரம் போடுவதாக நாமா சொல்கிற போது சச்சாமர ரமாவாணி சவ்ய தக்ஷிண சேவிதா என்று இருக்கிறது. தட்சிணம் என்றால் வலது, அதை பற்றி சந்தேகமே கிடையாது. அதனால் இங்கே சவ்யம் என்பது இடதாகத்தான் இருந்தாகணும் என்றும் சந்தேகமில்லாமல் ஆகிறது. ஆனாலும் பொதுவிலே சவ்யம் என்பதை வலது என்றே எடுத்துக்கொள்ளுவது. வலதுதான் சோத்துக்கை, இடது என்னமோ கை என்கிற ரீதியில் எப்போதும் வலதுக்குத்தான் ஏற்றம் சொல்வது. சவ்யமான வலதாக இல்லாதது அபசவ்யம், அதாவது இடது தப்பாக, விபரீதமாக, அமங்கலமாக, அசங்கியமாக இருப்பதை அபசவ்யம் என்றே சொல்வார்கள். இங்கிலீஷ் படியும் வலது ரைட் என்றால் இடது ராங் தானே. இங்கே ஆச்சாரியாலும் வலதையே சவ்யம் என்கிறார். அடுத்த ஸ்லோகத்திலேயே அம்பாளுடைய வலது கண் சூரியன், இடது கண் சந்திரன் என்னும் போது வலது கண்ணை சவ்யம் தவநயனம் என்று சொல்லி இருக்கிறார். ஆகையால் இங்கேயும் அந்த அர்த்தம் தான் பொருந்தும். சரி, இந்த எக்ஸ்பிளனேஷன் எல்லாம் எதுக்கு? வலதோ இடதோ ஏதோ ஒரு கையாலே மன்மதன் அம்பாளோட புருவ வில்லை பிடிச்சுண்டிருக்கான்னு வச்சுண்டா போராதா? போதாது. வில்லு தண்டினுடைய நடுபாகமும் அதே போலவே நாணின் நடுபாகமும் மறைபட்டிருக்கிறதே. இவை இப்படி இருப்பதற்கு வில்லாளி எந்த கையால் வில்லை பிடித்திருக்கிறான் என்று தெளிவாக காட்டினால்தான் பதில் கிடைக்கும். இல்லாமலா ஆச்சாரியாள் வார்த்தைகளை எக்கானமைஸ் பண்ணுவதற்கே பேரெடுத்தவர். சாமான்களை வீண் பண்ணாமல் ஒழுங்காக குடித்தனம் பண்ணுபவர்கள் ஷெட்டும் கட்டுமாக யூஸ் பண்ணுவது போல வார்த்தைகளை போடுகிற அவர் வெறுமை கரகிரகீதம் என்று சொல்லாமல் மெனக்கிட்டு கொண்டு சவ்ய இதர கரகிரகீதம் என்று போட்டிருக்கிறார். இடது என்பதற்கும் நேராக அதற்கே உள்ள வாமம் என்ற வார்த்தையை போடாமல் சவ்யேதரம், அதாவது சவ்ய இதரம், வலதுக்கு மாறானது என்று அவர் போட்டது ரொம்பவும் காரணத்தோடுதான். பொதுவாக எந்த வில்லாளியுமே வில்லை இப்படி இடது கையால் தான் பிடித்துக் கொள்வான். பிடித்துக்கொண்டு வலது கையால் அதில் அம்பு தொடுத்து விடுவான். வில்லை பிடித்துக் கொள்வதை விட பானப்பிரயோகம் தானே முக்கியம். வலது கையால் தான் எந்த வேலையும் வாக்காக ஃபெசைலாக பண்ண முடியும். அதிசாமர்த்தியசாலிகள் தான் இடது கையாலும் பண்ண தேர்ச்சி சம்பாதித்துக் கொள்வது. அந்த மாதிரி தேர்ச்சி இந்த மன்மதனே சம்பாதித்துக் கொண்டவன்தான். அதாவது அவன் வலது கையால் சவ்யகரத்தாலேயே இங்கே சொல்லி இருக்கிறார் போல சவ்ய இதர கரத்தால் இல்லை, சவ்யகரத்தாலேயே வில்லை பிடித்துக் கொண்டு முக்கியமான காரியமாகிய பானப்பிரயோகத்தை சவ்ய இதரமான இடது கையால் செய்யவல்ல மகாவில்லாளியாவான். இம்மாதிரி வலக்கையால் வில்லை பிடித்துக் கொள்ளும் சாமர்த்தியசாலிகளுக்கு சவ்யசாட்சி என்றே பெயர் கொடுத்து சிறப்பித்திருக்கிறது. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நம. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும்
அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நம. நம்ம சுப்பிரமணிய புஜங்க ஸ்லோகத்தை பார்த்துட்டு இருக்கோம். இந்த ஸ்தோத்திரத்தில் ஆதிசங்கர பகவத்பாதால் செந்தில் ஆண்டவனை ரொம்ப அழகா ஸ்தோத்திரம் பண்ணி அவனுடைய அழக வர்ணனை பண்ணி ஒரு ஸ்லோகத்தையும் நான் அவனை வணங்குறேன், உன்னை நான் பஜிக்கிறேன், உன்னை தொடறேன், உன்னை ஆராதிக்கிறேன், உன்னை அண்டி இருக்கேன்னு சொல்லிட்டே வர்றார். அப்படி முருகப்பெருமானுடைய அழகெல்லாம் வர்ணிக்கும் போது நமக்கு என்ன ஞாபகம் வருதுன்னா, சௌந்தர்ய நகரில் முருகனுடைய அம்மா தாயாரான அம்பாளை வர்ணிச்சார். பாதாதி கேசாந்தம் வர்ணிச்சார், அம்பாளை வர்ணிச்சார். அதே மாதிரியே முருகனை வர்ணிக்கிறார். இதுல ரொம்ப என்ன வேடிக்கை அப்படின்னு கேட்டோம்னா, அம்மா பிள்ளை, அவளும் அழகி, இவனும் அழகன். ஆனா சில வித்தியாசங்கள் ரெண்டு பேருக்கு இருக்கு இல்லையா? அம்பாளுக்கு 5 முகம், பஞ்சமுக்கியம், பஞ்சபக்திராத்தி சம்சிதாங்கிறது லலிதா சஹஸ்ரநாமம். முருகனுக்கு 6 முகம். ஏன்னா அப்பாவோட முகமும் ஒண்ணு சேர்த்து 5 முகம் பிளஸ் 6. பஞ்சபக்திராத்தி சம்சிதான் அவனுக்கு பேர், அவளுக்கு பேருன்னு இவனுக்கு ஷடானன் பேரு. 6 முகங்களை உடையவன். அவ ஒரே ஒரு மலையில கைலாச மலையில இருக்கான்னா, இவன் குன்றெல்லாம் விளங்கும் குமாரனாக எல்லா இடத்துலயும் இருக்கான். அந்த அம்மா மனுஷார் புடவை கட்டின்னு அழகா இருக்கான்னா, இவன் பஞ்சகச்சை கட்டின்னு அவன் அழகா இருக்கான். அந்த அம்மா ரிஷபத்து மேல வாகனத்து மேல வரா. எங்க போனாலும் அப்படிதான் போனோம் அவ. ஆனா இவன் என்ன பண்றான்னா, மயில் வச்சிருக்கான், எங்க போனாலும் பறந்தே போயிட்டு வந்துடும், அழகா போயிடுவான். அந்த அம்பாளுடைய உடம்பெல்லாம் ஒரே பாம்பா இருக்கு. ஏன்னா பரமேஸ்வரனுடைய உடம்புல பாதியோன்னு அவ. அதனால ஒரு பாட்டு கூட அபிராமி சொல்ற, பரித்தே குடிபுகுதும் பஞ்சபான பைரவியேன்னு சொல்லுவார். குறித்தேன் மனதிலின் கோலமெல்லாம் நின் குறிப்பறிந்து மறித்தேன், நேர்வழி வண்டுகின்றி வெறித்தேன் அவள் கொன்றை வேணிப்பிரான் ஒரு ஊற்றை மெய்யில் பறித்தே குடிபுகுதும் பஞ்சபான பைரவியன். அவன் தன்னுடைய அழகுனால அந்த பரமேஸ்வரனை அப்படியே வெற்றி கொண்டு அவருடைய உடம்புலயே பாதியை அடைஞ்சுட்டான்னா, அதான் அவருடைய உடம்புல பாதியா போயிட்டான்னா, நம்ம முருகப்பெருமான் என்ன பண்ண பிரணவத்துக்கு பொருள் உபதேசம் பண்றேன்னு சொல்லி குழந்தையா இருக்கும் போதே அப்பாவோட தோல்ல ஏறி உட்கார்ந்துட்டான். அவ உடம்புல பாதி எடுத்துட்டான்னா இவன் தோல்ல ஏறி உட்கார்ந்துட்டான். இப்படி ரெண்டு பேருக்கு ரொம்ப அழகான ஒரு வித்தியாசங்கள்லாம் இருக்கு இல்லையா? அந்த பாம்பு இருக்க உடம்பெல்லாம் சுத்தினாலும் இங்க முருகனுடைய பாதத்துக்கிட்ட அப்படி அடிபடிஞ்சு படம் எடுத்து நின்று இருக்கு. ஏன்னா அவன் பக்கத்துல மயில் இருக்கு, பயப்படுறான் பாம்பு, மயிலை பார்த்து பயப்படுது. ஆனா முருகன் கிட்ட இருந்தா என்ன, கருடா சௌக்கியமானு கூட சொல்ற இல்லையா? பரமசிவன் கழுத்திலிருந்து பாம்பு கேட்டது, இருக்கும் இடத்தில் இருந்து விட்டால் எல்லாம் நல்லதுன்னு சொன்னா இல்லையா? கருடன் எங்க இருந்தா சேஃபா இருந்தா உனக்கு என்ன பயம், பரமேஸ்வரனுடைய கழுத்துல இருந்து பேசுற கருடா சௌக்கியமாங்கிறன்னு சொல்லுவா இல்லையா? அது மாதிரி இப்ப இந்த 10வது ஸ்லோகத்துல எல்லாருமே வர்ணனை பண்ணும்போது ரொம்ப அழகா ஒரு அங்கமா சொல்லிட்டு வருவா. இவர் முருகப்பெருமானுடைய இடைய பத்தி பேசுறார். அதாவது இடைங்கிறது என்ன அப்படின்னா, மார்புக்கு கீழே இருக்கிறார். சாதாரண அந்த அம்பாளை அபிராமிந்தாதில சொல்லுவார், மெல்லிய நுண்ணிடை மின் அணையாளை விரிசடையோன் புல்லிய மென்மலை பொன் அணையாளை அப்படின்றார். மெல்லிய நுண் இடை மின் அணையாளை, அவரும் மெல்லிய இடை இருக்கான், இருக்கா இல்லையான்னு தெரியாது, அப்படி ஒடிஞ்சு விழற மாதிரி அவளுடைய இடுப்பு இருக்கான், அவ்வளவு மெல்லிசா இருக்கான் இடு. அது எப்படி இருக்குன்னா மின் அணையாளை, மின்னன மின்னல், மின்னல் எப்படி மெல்லிசா இருக்கும் அது மாதிரி இருக்கா அப்படின்னு இவர் எப்படி சொல்றாரு தெரியுமா? முருகப்பெருமான அவருடைய இது பார்க்கலாம். நம்ம முதல்ல ஸ்லோகத்தை பார்த்துட்டு அப்புறம் இவர் எப்படி முருகப்பெருமானுடைய இடைய வர்ணனை பண்றான்னு பார்க்கலாம். ஸ்வர்ணாப திவ்யாம்பரை பாசமானாம் கொணத் கிங்கிணி மேகலா சோபமானாம் லசத் ஹேமபட்டேன வித்யோதமானாம் கட்டிம் பாவையே ஸ்கந்த தே தீப்யமானாம். தீப்யமானம் தானாகவே பிரகாசமாக ஒளியோடு கூட இருக்கக்கூடிய தே, ஏ ஸ்கந்தா தே, கந்தமூர்த்தியே தே உன்னுடைய கட்டிம் பாவையே
உன்னுடைய இடுப்பு பிரதேசத்தை நான் பார்த்து ரசித்து அதை தியானிக்கிறேன். அவ்வளவு வெளிய இடையோடைய ஒன்ன நான் மனசுல பதிய வச்சு தியானம் பண்றேன். அந்த இடை எப்படி இருக்கு தெரியுமா? லசத் ஹேமபட்டேன வித்யோத்தமானம். ஹேமபட்டேன தங்கத்தினால ஒரு பெல்ட் போட்டு இருக்கான், பட்டை இடுப்புல, வேட்டிக்கு மேல தங்கத்துல ஒரு பட்டையா கட்டிட்டு இருக்கான். அது ரொம்ப ஓன்னு பிரகாசிக்கிறது தான். படபட தங்கத்துக்கு பிரகாசிக்கிறது கேட்கணுமா? தன்னுடைய இடுப்புல போட்டு இருக்க அந்த வேஷ்டி இருக்கு இல்லையா, அந்த பஞ்சகச்சமான கட்டியிருக்கா இல்லையா, அதுக்கு மேல லசத்து இது பிரகாசிக்கிறது. ஹேமபட்டேன வித்யோதமானம் லசத்து. அது உள்ள ரொம்ப அழகான மேன்மையான தங்கத்தினாலான அந்த பட்டைய இடுப்புல கட்டிட்டு இருக்காங்க இல்லையா, அது ரொம்ப அழகா இருக்கு. அப்படிப்பட்ட இடுப்பு பிரதேசம். அதுக்கு மாத்திரம் இல்ல, அதுல ஒரு சின்னதா ஒடியானம் மாதிரி ஒரு கயிறு மாதிரி ஒண்ணு கட்டிட்டு இருக்கான். அதுல சின்ன சின்ன மணிகள் எல்லாம் கட்டியிருக்கு. அந்த மணிகள்லாம் சில சில சிலதுன்னா காத்துல அசைகிற போது, அவன் நடக்கும் போது அசையும் போதெல்லாம் அது சத்தம் போடுறது. சில பேர் போட்டு பெல்ட்னா கூட அதுக்கு கீழே அப்படி மணி மணியா தொங்குற மாதிரி எல்லாம் இருக்கும் இல்லையா. பெண்கள்லாம் போண்டா ஒட்டியானம் சொல்றோம் இல்லையா, இது அப்படி இருக்கு. அது என்னன்னா கொணத்துன்னு கிங்கிணி அப்படிங்கிற மாதிரி கொணத் கிங்கிணி மேகலா சோபமானம். அப்படி ஒரு இடுப்புல ஒரு சோபிக்கக்கூடிய ஒரு சூத்திரம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. கட்டி சூத்திரம்னு இடுப்புல கட்டிக்கிற ஒரு சின்னதான ஒரு அழகான இது. அது மாத்திரம் இல்ல, ஸ்வர்ணாப திவ்யாம்பரை பாசமானம். தங்கமயமான தங்க வர்ணத்தோடு கூடிய வஸ்திரங்கள்லாம் உடம்புல போட்டு இருக்கான். இடுப்புல பஞ்சகச்சம், மேல அங்க வஸ்திரம், எல்லாமே தங்கம் மாதிரி படபட ஜொலிக்கிறதாம். இப்படி பாசமானம் தங்கமயமான வர்ணத்தோடு கூடிய வஸ்திரங்களால மடக்கப்பட்டு பிரகாசம் வரக்கூடிய இடுப்பு, சல 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 சலன்னு சத்தம் போட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு கடி சூத்திரத்தை கட்டின்னு இருக்கிற இடுப்பு. அப்புறம் வஸ்திரத்துக்கு மேல ஒரு பட்டையா தங்கத்துல போட்டு இருக்காரு, அது பளபளன்னு மின்னுறது. அப்ப எந்தவித அலங்காரமும் இல்லாமலே அவருடைய உடம்பு பளபளன்னு மின்னுறது, தங்கம் மாதிரி மின்னுறது. அப்பேற்பட்ட முருகா, உன்னுடைய இடுப்பை நான் தியானம் பண்றேன்னா, சாதாரண பிரகாசத்துக்கு குடுமைக்கு என்ன சொல்லுவாங்கக்கா, சந்திரன் போல சந்திரபிம்பானன அப்படின்னு சொல்லுவா. சந்திரன் போல முகத்தை, சந்திரன் பட்டையா இருக்குன்னு அர்த்தம் இல்ல, சந்திரன் போல பிரகாசமா முழு நிலவு போல இருக்குன்னா, இந்த சந்திரன் என்ன பண்ணான்னா, ஒரு சமயம் பரமேஸ்வரன்ட்ட பயந்து போய், அவர் ரொம்ப கோபமா இருந்தார். பயந்து போய் சின்ன சந்திர கலையா போய் அம்பாளுடைய தலை மேல கிரீடத்துல போய் உட்காந்துட்டான். 2வது நாள் இது மாதிரி. 1வது நாள் முதல் நாள் நமக்கு தெரியல இல்லையா, முதல் நாள் பெறச்சந்திரன் மாதிரி. முருகன் கிட்ட என்ன பண்ணானா, அடாடாடா, நம்மளதான் இத்தனை நாள எல்லாரும் அழகன்னு சொன்னா, நம்மளை விட அழகா இருக்கானே, நம்ம என்ன பண்ணலான்னு பார்த்தானா, அவருடைய 6 முகத்திலையும் போய் தேஜஸா உட்காந்துட்டானாம். இப்படிப்பட்ட அந்த முருகன், பிரகாசமான முருகன், ஸ்வயம் பிரகாசமாக இருக்கக்கூடிய அந்த மூர்த்தி, அந்த கல்யாண மூர்த்தியை நாமளும் ஆச்சாரியால் மாதிரி தினம் தியானம் பண்ணலாம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர, ஸ்ரீ குருபியோ நம. ராம் ராம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகரகுரும் பிரணமாமி முதான்வகம். காஞ்சி மகாபெரிவா கருணையோட வடிவம். எல்லாருக்கும் ஒரு நல்லத்தை சொல்றது, இதத்தை சொல்றதுக்குன்னே ஒரு அவதாரம். எதை பண்ணினா நமக்கு சிறப்பு, எதை பண்ணினா நமக்கு ஸ்ரேயஸ், எதை பண்ணினா நமக்கு நன்மை அப்படிங்கிறத பார்த்து பார்த்து அவ பல விதங்களில் யோஜனை பண்ணி பல திட்டங்களில் நமக்கு சொல்லி நமக்கு அனுகிரகம் பண்ணின்னு இருக்கா. அதெல்லாம் நாம தான் ஒழுங்கா கடைபிடிச்சோம்னா நமக்கு அபரிமிதமான பலன் கிடைக்கும். அந்த அபரிமிதமான பலனை அடையணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் அந்த விஷயங்கள்லாம் நாம தெரிஞ்சுக்கணும், அந்த பலனை அடையணும் அப்படிங்கிற ஒரு உயர்ந்த நோக்கத்துல தான் ஸ்ரீ சங்கரா தொலைக்காட்சி மூலமா, இந்த நிகழ்ச்சி மூலியமா பெரியவாளோட மகிமையெல்லாம் நாம பார்த்துட்டு வரோம். அதுல பெரியவா பிடியரிசி திட்டத்தை பத்தி சொன்னா அப்படின்னு பார்த்தோம். அன்னதான சிறப்பு, அந்த பிடியரிசி திட்டத்தோட பெருமை, தான தர்மங்கள்ல சாஸ்திரம் எதுக்கு நமக்கு உயர்வா சொல்லி இருக்கு அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்க்கிறோம். அதே மாதிரி
நமக்கு ஒரு சமுதாய பிரச்சனை, முக்கியமான ஒரு பிரச்சனை வரதட்சணை கொடுமை அப்படிங்கிறது. இந்த வரதட்சணை கொடுமைக்காக இந்த வரதட்சணை ஒழிப்பு அப்படின்னு இப்போ ஏதோ பார்த்தேன்னா அரசியல் ரீதியெல்லாம் வரதட்சணை ஒழிப்பு அப்படி இப்படின்னு பல அமைப்பெல்லாம் இதை ஒரு ஏக்கமாக பண்ணிட்டு இருக்கு. ஆனால் 1960 வாக்கிலேயே பெரியவா இதுக்கு ஒரு பெரிய ஸ்கீமா சொன்னா, வரதட்சணை ஒழிப்பு இயக்கத்தை ஆரம்பிச்சு வச்சான்னே சொல்லலாம் பெரியவா. காரணம், அந்த காலகட்டத்தில் 1960 வாக்குல எல்லாம் இந்த வரதட்சணை கல்யாணத்துல பெண்களுக்கு கல்யாணம் அப்படின்னா வரதட்சணைங்கிறது ஒரு பெரிய பூதம் மாதிரி ஒரு பெரிய கொடுமையா இருந்தது, ஒரு சிரமமான காரியமா இருந்தது. ஒரு பணத்தை எடுத்து, அதாவது கல்யாண செலவுக்கு அப்படின்னா ஏதோ ஸ்ரீதனம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு. பெண்ணை வெறுமனை அனுப்பாத, அவளுக்கு ஏதோ ஒரு நகை நட்டு பாத்திரம் மண்டங்கள் அப்படின்னு கொடுத்து ஏதோ ஒரு ஸ்ரீதனம் கொடுத்து அனுப்பணும் அப்படின்னு சாஸ்திரம் தான். இருந்தா கூட அதை ஒரு ஆடம்பரமா இத்தனை பவுன் போட்டேன், இத்தனை பவுன் நகையை போட்டேன், வைரத்தை போட்டேன், வைர உடைத்தை போட்டேன், இது மாதிரி இத்தனை பட்டுப்புடவை வாங்கினேன், இவ்வளவு விலைக்கு அத்தை வாங்கினோம், இத்தை வாங்கினோம், இவ்வளவு ஆடம்பரம் எடுத்தணும், இத்தனாம் பெரிய சத்திரத்தை எடுத்தோம், இன்னென்னெல்லாம் பண்ணினோம், இப்படி ஜானவாசம் ஊர்வலம் வச்சோம், இப்படி ரிசப்ஷன்ல கச்சேரி வச்சோம், அத்தை பண்ணினோம், இத்தை பண்ணினோம் அப்படின்லாம் நாம இந்த கல்யாணம் அப்படிங்கறத ஒரு பெரிய ஆடம்பரமா தானே பண்ணிட்டு போயிருக்கு சமுதாயத்துல. இப்படி பண்ணினதுனால இருக்கிறவா பண்றாங்கிறதுனாலயே என்ன ஆயிடும்னர், இல்லாதவாளுக்கெல்லாம் முதல்ல ஒரு குறை வந்துடுறது, தாழ்வு மனப்பான் வந்துடுறது. அதுக்கு மேல இந்த இருக்கிறவா பண்றவாளை பார்த்தா அவளை பார்த்தா நமக்கு ஒரு அசிகை வந்துடுறது. மூணாவது, நம்மளும் எப்படியானும் கடன் உடன் வாங்கியானும் இதை மாதிரி பண்ணி காமிக்கணும் அப்படின்னு ஒரு ஆசையும் வந்துடுறது. இப்படி சமுதாயத்துல பல குழப்பங்கள் வர்றதுக்கு, பல தவறுதல்கள்லாம் நடக்கிறதுக்கு இதெல்லாம் காரணமா இருக்கு. அதனால்தான் பெரியவா எந்த ஒரு விஷயமா இருந்தாலும் எளிமையா இருக்கணும், எளிமையா இருக்கணும், எளிமையா இருக்கணும்னு சொன்னதுக்கு காரணமே தான். உலகத்துல பல பிரச்சனைகளுக்கு காரணமே ஆடம்பரம், அனாவசிய செலவு தான். அந்த ஆடம்பரத்தினால்தான் அனாவசிய செலவு பண்றோம். அதனால ஆடம்பரத்தை எடுத்து எளிமையை பண்ணிட்டோம்னா அனாவசிய செலவுக்கும் நமக்கு வேலை இல்லாத போயிடும், அப்போ அமைதியும் தானே இருக்கும். அப்படிங்கிறதுனால்தான் பல விஷயங்களை சொன்ன. நமது இந்து மதத்தோட சிறப்பே என்ன, ரொம்ப எளிமைதான். பெரியவாளையே பாருங்களே, அவ இருந்தது எப்பேற்பட்ட ஒரு பீடத்துல, ராஜாதி ராஜாக்கள்லாம் உலகத்தில் உள்ள அத்தனை பேரும் அவ காலில் வந்து விடுறாப்புல, அவள்கிட்ட வந்து தரிசனம் பண்ணி அவ அனுகிரகத்தை வாங்குறாப்புல தான் ஒரு பதவியில இருந்தா. அப்படி இருந்தா கூட அவரோட உடையாகட்டும், நடை உடை பாவனை, இருக்கிற இடம் எதுவா இருந்தாலும், ஆகாரம், சர்வத்திலையும் பார்த்தா இனிமே இதை விட எளிமையா ஒருத்தர் இருக்க முடியாது. பெரியவா தெய்வ திருமுறையில பார்த்தா அப்படித்தான் சொல்றா. நாம என்ன பண்ணணும், நம்மளோட நடை உடை பாவனையிலேருந்து எல்லாத்தையும் எந்த அளவுக்கு வச்சுக்கணும் அப்படின்னார், உலகத்துல உள்ள பரம ஏழைக்கு கூட என்ன கிடைக்குமோ அதைத்தான் ரொம்ப இருக்கிறதுலே பணக்காரன் கூட வச்சுக்கணும் அப்படிங்கிறா. இதை விடவா பவர்ஃபுல்லா ஒரு பிராக்டிக்கலா கம்யூனிசத்தையும் சோசியலித்தையும் சொல்ல முடியும்? அதைத்தான் பெரியவா சொல்றா. நாட்டில் உள்ள பரம ஏழை என்ன கிடைக்குமோ அவனுக்கு அதைத்தான் நாட்டில் உள்ள பணக்காரன் ஆசைப்படணும், வச்சுக்கணும், உபயோகப்படுத்தணும். அப்படி வச்சுனுட்டா இவன் அவனை பார்த்து ஒருத்தருக்கு விரோதம் வராது, துவேஷம் வராது, அதனால தப்பெல்லாம் தண்டாலாம் நடக்காது. அப்படிங்கிறதுனால எளிமையா இருக்கணும்னு சொல்றா. நமது இந்து மதத்துல எல்லாமே எளிமையா இருக்கிறது தான். அப்படி இருக்கிற அந்த மதத்துல பார்த்தீங்கன்னா கல்யாணம் அப்படிங்கிறது நம்ம இருக்கிறதுலே ஒரு பெரிய விஷயமா இருக்கு. லட்சக்கணக்கில் செலவழிக்க வேண்டியிருக்கு, கோடிக்கணக்கில் செலவழிக்கிறவாள்லாம் பார்க்குறோம். அது அத்தனையுமே பரம தோஷம்னே பெரியவா சொல்றா. சாஸ்திர விரோதம், அதாவது நாம அளவுக்கு அதிகமாக செலவழிச்சாலும் அதுவுமே சாஸ்திர விரோதம், அதுவுமே ஒரு திருட்டுக்கு சமம் அப்படிங்கிறா. அந்த தோஷம் வந்துடும். அதனால எதுக்கு என்னென்ன செலவழிக்குமோ அந்த அளவுபடிதான் செலவழிக்கணும். அதை மீறி செலவழிச்சோம்னா நம்மள்ட்ட இருக்கு இல்லைங்கிறது பற்றியே பிரச்சனை இல்லை. இப்படி செலவழிச்சாலே அதே ஒரு சாஸ்திர விரோதம், தோஷம் அப்படின்னு சொல்லித்தான் இந்த கல்யாணத்தை எளிமையா பண்ணும், எளிமையா பண்ணும்னு சொல்றோம். அதுல சில விஷயங்களெல்லாம் நாம அவாய்ட் பண்ணலாம். அதுல முக்கியமான ஒண்ணு வரதட்சணை அப்படிங்கிறது. வைஷ்ணவ ஆச்சாரியர்கள் ஒருத்தர் வேதாந்த தேசிகன் அப்படின்னு, இந்த வேதாந்த தேசிகன் சர்வதந்திர சுதந்திரர் அப்படின்னு அவருக்கு ஒரு பட்டப்பேர். அப்படின்னா அவர் யாரையும் இதுக்கும் எதிர்பார்க்காதவர், எல்லாத்தையும் ஸ்வயமா தானே சாதிச்சுக்க கூடியவர், அப்படி ஒரு சக்தி வாஞ்சவர் அப்படின்னு அவருக்கு ஒரு பட்டப்பேர். எப்பொழுதுமே எல்லாருக்குமே விரோதிகள் அப்படின்னு பிடிச்சவா பிடிக்காதவான்னு இருக்கிறது உலகத்துல சகஜம் தானே. அதனால என்ன பண்ண, அந்த வேதாந்த தேசிகனை கண்டா பிடிக்காதவாளும் சில பேர் இருந்தா, அவளுக்கெல்லாம் இவரோட அந்த சர்வதந்திர சுதந்திரன், இவர் யாரையும் டிபெண்ட் பண்ண மாட்டார், யாருக்கும் எதையும் எதிர்பார்க்க மாட்டார் அப்படின்னு இருக்கிற இந்த பேரை மாத்தணும்,
இது தப்பு, இவராகவே போட்டுருக்கார், இது பொய் அப்படின்னு நிரூபிக்கணும் அப்படிங்கிறதுனால பல விதத்துல என்னெல்லாமோ ட்ரை பண்ணி பார்த்தா அவருக்கு ஒரு அபகீர்த்தி வரணும் அப்படின்னு. அது எல்லாம் நான் ஈஸ்வர அனுகிரகத்துல தானே ஜெயிச்சுன்னு வந்திருந்தார் தேசிகன். அப்படி பண்ற ஒரு தந்திரங்கள்ல என்ன பண்ணா, ஒரு அடிமுட்டாளா பரம அசடா ஒரு பையனை கொண்டு போய் அந்த வேதாந்த தேசிகிட்ட சிஷ்யர் மாதிரி அனுப்பிச்சு, நீ அவர்கிட்ட போய் அவர் கைங்கரியெல்லாம் பண்ணிட்டு அவர்கிட்ட கேளு, நான் கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு சொல்லு, என்ன கல்யாணம் பண்ணி வைங்கோன்னு சொல்லு அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிச்சா. இந்த குழந்தையும் பாவம், இவ எதுக்கு என்ன சொல்லி அனுப்புறான்னு தெரியாது, ஒரு பெரிய மகான் கைங்கரியம் பண்ணா நமக்கு க்ஷேமம் அப்படின்னு அவர்கிட்ட போய் இருந்தார். அவருக்கும் இந்த குழந்தைகிட்ட பிரியமா இருந்தது. கொஞ்ச நாள் கழிச்சு எனக்கு கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் ஆசையா இருக்கு, எனக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைங்கோ அப்படின்னு. கல்யாணம் பண்ணி வைங்கன்னா வேதாந்த தேசிகன் என்ன பண்ணார், ஒரு பிள்ளை கல்யாணம் பண்ணி வைக்கணும்னா காசு பணம் வேணும். அதுக்கு உண்டான ஐஸ்வர்யத்துக்கு என்ன போறது, இவரோ ஒரு சன்னியாசியா இருக்கார், இவர்கிட்டயோ ஒன்றும் உடமை இல்லாத இருக்கார். என்ன பண்ணினார் தேசிகன், அவர் பெரிய வித்வானா இருந்ததுனால பண்டிதரா இருந்ததுனால புரிஞ்சு கொடுத்தோம், யாரோ என்னமோ நமக்கு வேண்டாதவா இந்த குழந்தையை தூண்டி விட்டுருக்கா அப்படின்னு அவர் தெரிஞ்சு விட்டார். இருந்தாலும் இந்த குழந்தை கல்யாணம்னு கேட்டுருத்தோம், இது பண்ணி வைக்கணும், இது நம்மளோட கடமை, அதனால என்ன பண்ணார், ஆஹா பண்ணி வைக்கிறேன்ப்பா அப்படின்னு. அதுக்கு ஐஸ்வர்யம் ஒன்னா என்ன பண்றது, இப்போ எதிரிகள்லாம் என்ன எதிர்பார்த்துருந்தான்னா, இந்த பொருளை கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னா அதுக்கு காசு பணம் வேணும், இந்த காசு பணம் வேணும்னா இவர்கிட்டயோ காசு பணம் கிடையாது, இவர் யார்ட்டையானு போய் வாங்கித்தானே ஆகணும், யாச்சகம் வாங்கணும். அப்படி வாங்கிட்டாருன்னா இவர் சர்வதந்திர சுதந்திரங்கிற பேரு தப்பாயிடும், பொய்யாயிடும் அப்படின்னு இவர்கிட்ட வந்து சண்டை போடலாம் அப்படின்னு காத்திருந்தா, இத தன்னோட மேதாவிலாசத்தினால் தெரிஞ்ச தேசிகன் என்ன பண்ணார், யார்கிட்டையும் போய் கேட்கல, இப்படி மனுஷால்கிட்ட கேட்டாதானே நமக்கு கௌரவ குறைச்சல். அவர் என்ன பண்ணினார், ஐஸ்வர்யத்துக்கு அதிதேவதையான மகாலட்சுமியை குடிச்சு ஸ்ரீஸ்துதி அப்படின்னு பண்ணினார். அப்படி ஸ்ரீஸ்துதி பண்ணினோடனே ஐஸ்வர்ய தேவதையான மகாலட்சுமி கனகமழை பொழிஞ்சா அப்படின்னு. ஆதிசங்கரருக்காக நெல்லிக்கனியா அம்பாள் மகாலட்சுமி கனகதாரா பண்ணினா அப்படின்னு பார்க்குறோம். அதே மாதிரி இந்த வைஷ்ணவாச்சாரியன வேதாந்த தேசிகனுக்காகவும் அம்பாள் கனகமழை பொழிஞ்சாளாம். அப்படி அம்பாள் பண்ணின அந்த கனகமழையை வச்சுட்டு இந்த குழந்தைக்கு கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்தா அப்படின்னு இந்த கதையை சொல்றதே பெரியவா சொல்றா. இது வேதாந்த தேசிகனோட பிரபாவம் வெளிப்படுறது, அவருக்கு கனகமழை பொழிஞ்சது. இதுல முக்கியமான விஷயம் எனக்கு என்ன விஷயம் அப்படின்னா பெரியவா அதை சொல்றா. நான் எதுக்காக இந்த கதையை எடுத்து உங்களுக்கு உதாரணமா சொல்றேன்னா, வேதாந்த தேசிகன் காலத்துல கூட ஒரு பையனுக்கு கல்யாணம் பண்ணணும் அப்படின்னா அவனுக்கு கல்யாண செலவுலேருந்து எல்லாத்துக்கும் அவன் தான் பணம் தயார் பண்ணணும்னு தெரியறதே வழியே பொண்ணு வீட்டுக்காரன் தலையில கைய வச்சு எல்லா செலவையும் அவன் தலையில கட்டுறது முடியாது. தேசிகன் காலம் வரைக்கும் புள்ளத்து வீட்டுக்காரன் தான் செலவழிச்சு பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிட்டு இருக்கான்னு தெரியறது. எனக்கு பாயிண்ட் தான் அப்படின்னு சொல்ற இந்த வரதட்சணையை பத்தி சொல்றதே. அதுக்கப்புறம் தான் சமீப காலங்கள்ல தான் இது தலைகீழ மாறி இருக்கு. தேசிகன் காலத்துல கூட ஒரு புள்ள கல்யாணம் பண்ணிக்கினா பொண்ணுக்கு பணத்தை கொடுத்து அந்த பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதா தான் இருந்திருக்கு. அப்புறம் தான் தலைகீழ மழி பொண்ணு வீட்டுக்காரன் பிள்ளைக்கு பணம் கொடுத்து பொண்ணையும் கொடுக்குறாப்புல இருக்கு. யாரானும் ஒரு கடையில சாமான் வாங்கினா அந்த கடைக்காரன் சாமானையும் கொடுத்துட்டு அதுக்கு உண்டான விலையும் கொடுப்பாடா என்ன? கொடுக்கவே மாட்டா. வாங்குறவன் தான் விலையை கொடுக்கணும், கொடுக்கறவன் பொருளைத்தான் கொடுப்போம். ஆனா இந்த விவாகத்துல பார்த்தேன்னா பொண்ணையும் கொடுத்து பணத்தையும் கொடுக்குறாப்புல இருக்கு. இது எப்படி ஒரு இந்த பழக்கம் வந்ததுன்னு தெரியல. இது ரொம்ப சாஸ்திர விரோதமான பழக்கம். இதை அடியோட ஒழிக்கணும், மாத்தணுங்கிறதான் பெரியவாளோட ஆசை. அதுக்காக தான் வரதட்சணை ஒழிப்பு அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய விஷயத்தை சொன்னா. காரணம், அந்த காலகட்டத்தில் இப்படி வரதட்சணை கொடுக்கறதுக்கு முடியாதே பல ஏழை குடும்பங்கள்ல பெண்கள்லாம் கல்யாணம் ஆகாத இருந்தா. இந்த கல்யாணம் ஆகாத குழந்தைகள்லாம் பெரியவாள்கிட்ட பார்த்தேன்னா எத்தனை பேர் பொண்ணுக்கு கல்யாணம் ஆகணும் வயசாயிடுத்து, பொண்ணு கல்யாணம் வேணும் வயசாயிடுத்து, பெரியவா அனுகிரகம் பெரியவா அனுகிரகம் அப்படின்னு எத்தனை பேர் வந்து கேட்கறத பார்த்திருக்கோம். இதெல்லாம் பெரியவாளுக்கு நாம ஏதோ பிரார்த்தனையா சொன்னா கூட பெரியவா மனசை அப்படியே ரொம்ப அதுல அவளுக்கு வருத்தத்தை கொடுத்தது. பத்தியா, ஒரு காசி பணத்தினால ஒரு குழந்தைகளுக்கு கல்யாணம் ஆறுது நின்று எடுத்து பத்தியா. ஒரு விவாகம் அப்படிங்கிறது நமக்கு 40 சம்ஸ்காரத்துல ஒன்னா சொல்லியிருக்கு, ஒரு அனுஷ்டானத்துல ஒன்னா சொல்லியிருக்கு. அது நடக்காத போறது பத்தியா. சாஸ்திரங்கள்ல சொன்ன தர்மத்துக்கு சொன்ன அனுஷ்டானம் இல்லாத போயிடுத்து பத்தியா ஒரு காசி பணத்தினால செலவழிக்க முடியலங்கிறதுனால அப்படின்னு தான் வருத்தப்பட்டு தான் இந்த வரதட்சணையை ஒழிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு ரொம்ப தீவிரமா இருந்தா. சரி சார், பொண்களுக்கு கல்யாணம் ஆகலைன்னா இவரையும் இவ்வளவு வருத்தப்படணும் அப்படின்னு. ஆனா ஆயிட்டு போறது, ஆகலைன்னா ஆயிட்டு போறது அப்படின்னா ஸ்திரீகளுக்கு நமது சனாதன மதத்துல நம்ம தேசத்துல பெரிய விஷயம் என்னன்னா அந்த கற்புங்கிறத ரொம்ப முக்கியமா சொல்லி இருக்கு. ஸ்திரீகளுக்கு இந்த கல்யாணம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். அவளுக்கு காலாகாலத்துல கல்யாணம் ஆயிடுத்துன்னா
அவளுக்கு அதுக்கப்புறம் அந்த வயசு கோளாறுனால மனசு விகாரப்பட்டு இன்னும் சாஸ்திர விரோதமான பல காரியங்கள் எல்லாம் அனாச்சார காரியங்களும் ஈடுபடுறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லாத போயிடும். அதனாலேயே குழந்தைகளுக்கு, பெண் குழந்தைகளுக்கு நம்ம தேசத்துல, நம்ம சாஸ்திரத்துல எவ்வளவு சீக்கிரம் கல்யாணம் பண்ணி வச்ச முடியும். அந்த மனோவிகாரம் அவளுக்கு அந்த மனசு கெட்டு, அதாவது இந்த சரீரம் அந்தந்த வயசுக்கு ஏத்தாப்புல அந்த உணர்ச்சிகள்லாம் வரதோ இல்லையோ, அப்படி வரத்தே என்ன பண்ணும்னர், அதுக்கு ஏத்தாப்புல அனுகூலமா நாம இந்த சூழ்நிலைகளை ஏற்படுத்தி கொடுக்கலன்னா தானே தப்பு பண்றதுக்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் ஏற்பட்டுரும். அந்த சந்தர்ப்பத்தை கொடுக்க கூடாதுங்கிறதுக்காக தான் அந்தந்த காலகட்டத்துல இந்தந்த வயசுல இன்னென்ன காரியங்களை பண்ணணும் அப்படின்னு சாஸ்திரங்கள ரிஷிகள்லாம் நமக்கு பார்த்து பார்த்து தான் வச்சிருக்கா. நமக்கு வேணா அதோட தாத்பரியம் புரியல. நாம வேற ஏதோ ஒரு விஷயத்தை பார்த்துன்னு நாம அதுல உள்ள ஜீவனை, முக்கியமான விஷயங்களை கோட்டை விட்டுறோம். அது கூடாது. அப்படி கல்யாணம் ஆகாத இருந்தா ஸ்திரீகள் பல விதத்திலையும் கெட்டு போறதுக்கு காரணமா இருக்கு. அப்படி கெட்டு போயிட்டா ஒரு சமுதாயம், ஒரு கலாச்சாரம் எல்லாமே கெட்டு போறதுக்கு நமக்கு ஹேதுவாயிடுறது. அப்படி ஆகக்கூடாதுங்கிறதான் காலாகாலத்துல ஸ்திரீகளுக்கு கல்யாணமாகணும், ஸ்திரீகளுக்கு கல்யாணமாகணும் அப்படின்னு. அது ரொம்ப ஜாக்கிரதையா இருக்கணும். அவ கல்யாணம் ஆற வரைக்கும். அதான் சொல்றா பெரியவா சாரதா சட்டத்தை பத்தி சொல்றதே. சாரதா சட்டத்துல சொல்லியிருக்கா, அதாவது மினிமம் ஏஜ் தான் சொல்லியிருக்கா. இந்த வயசுக்குள்ள கல்யாணம் பண்ணக்கூடாதுன்னு தான் சொல்லியிருக்கா. அப்பர் ஏஜ் லிமிட் சொல்லல. 18 வயசுக்குள்ள கல்யாணம் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு தான் சொல்றா. சரி, அப்ப சட்டப்படி 18 வயசு வரைக்கும் வேணா கல்யாணம் பண்ணாத இருக்கலாம். சரி, சட்டத்துல 18 வயசுக்குள்ள மினிமம் ஏஜ் சொன்னா அந்த ஏஜ் தாண்டினோன்னு உடனே நாம சீக்கிரம் கல்யாணம் பண்றதுக்கு எதிர்பார்க்கலாம் இல்லையோ, முயற்சி பண்ணலாம் இல்லையோ, அது கூட பண்ண மாட்டேங்கிறோம். அதுதான் வருத்தப்பட்டு பிரிவா சொல்றா. அந்த சட்டத்துக்கு உட்பட்டு as early as possible எவ்வளவு பண்ணிடணுமோ அந்த கல்யாணத்தை, விவாகத்தை பண்ணிடணும். அப்படி பண்ணிட்டா அவளுக்கும் ஒரு பொறுப்பு வரும். ஏதோ அவ பாட்டுக்கு பொறுப்பு இல்லாத தெரிஞ்சுட்டு இருக்க மாட்டா. இந்த குழந்தைகளுக்குள்ள ஒரு செட்டில்மெண்ட் ஆயிடும். அதனாலதான் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஸ்திரீகள் கல்யாணம் ஆகாத இருந்தா பல விபரீதங்களுக்கு, கலாச்சார சீரழிவுக்கு காரணமாயிடும்ங்கிறதுனாலதான் பெரியவா ரொம்ப முக்கியமா இருந்து அவளுக்கு உடனே கல்யாணம்னு பெரியவா தாபப்பட்டு அதுக்கு அந்த கல்யாணத்துக்கு தடையா இருக்கிற இந்த வரதட்சணை ஒழிக்கணும் அப்படின்னு பெரியவா ரொம்ப தீவிரமா இருந்தா. அதுக்கு மேல பார்த்தீங்கன்னா மாசம் மும்மாரிங்கிறோம். ஆண்டாள் சொல்றாளே, தீங்கின்றி நாடெல்லாம் திங்கள் மும்மாரி பெய்து ஓங்கு பெரும் சென்னல் ஊடு கயல் உகழ அப்படி எல்லாம் சொல்றாளே. மும்மாரி பெய்யுறது அப்படின்னா எதுக்கு சாஸ்திரம் சொல்லுது? மாசம் 3 மழை பொழியணும். மாசத்துல 3 நாளைக்கு 3 மழை பொழியணும். அது எதுக்குன்னு 3 பேர் பண்ற காரியத்துக்காக நாட்டுல 3 மழை பொழியறதாம். அது என்னென்ன அப்படின்னர், மாசத்துல 3 நாளைக்கு 3 மழை பொழியணும். அது எதுக்குன்னர், 3 பேர் பண்ற காரியத்துக்காக நாட்டுல 3 மழை பொழியறதாம். அது என்னென்ன அப்படின்னர், அந்தணன் நியமத்தோட இருந்து வேதம் ஓதுறதுக்காக ஒரு மழை, பிராமணன் தன்னோட சுதர்மத்தை பண்ணிட்டு கர்மானுஷ்டானத்தை பண்ணி யாகங்களை பண்ணி வேதாத்தியானம் பண்ணிட்டு அப்படி அனுஷ்டானத்தோட என்னன்னா அவன் பண்ற யாகங்களுக்காக, அவனோட அந்த வேத அனுஷ்டானத்துக்காக, அந்த வேதத்துக்காக ஒரு மழை பொழியிறது. இது ஒரு மழை. 2வது மழை, அந்த நாட்டாளுற ராஜா தர்ம நெறி தவறாத நீதிமானா இருந்து ஆட்சி பண்ணினான்னா அந்த நீதி நெறி வழுவாத அந்த ஆட்சிக்காக ஒரு மழை. 2 மழையாச்சு. 3வது மழை எதுக்குன்னு, அந்த நாட்டுல உள்ள பெண்கள்லாம் கற்போட இருந்தா, கற்பு நெறி தவறாத இருந்தா, ஒழுக்கத்தோட இருந்தா, சீலத்தோட இருந்தா அவளோட அந்த கற்புக்காக ஒரு மழை அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு. இந்த மும்மாரியில பார்த்தேன்னா இந்த காலகட்டத்துல பிராமணர்கள்லாம் தங்களோட சுதர்மத்தை விட்டுட்டு எங்கெங்கெல்லாமோ போய் வேதம் இல்லை, அத்தியனம் இல்லை, அனுஷ்டானம் இல்லை, யாகக்கியம் இல்லை அப்படின்லாம் இருக்கு. ஸோ அதனால இந்த காலகட்டத்தில் அப்பெல்லாம் ரெகுலரா டான்னு மழை பெஞ்சது, எல்லாம் நதிகள் எல்லாம் தண்ணி பிரவாகமா ஓடிந்தது, எல்லாம் முப்போகம் விளைஞ்சிருந்தது, எல்லாரும் சுபீட்சமா இருந்தா, க்ஷேமா இருந்தா அப்படின்னா என்ன இதுக்கெல்லாம் காரணத்தை யாரானும் ஆராய்ஞ்சு பாக்குறோமா? வேற ஏதோ விஞ்ஞான ரீதியா எல்லாமோ காரியத்தை பாக்குறோம். ஆனா அதுக்கு மேல சூக்ஷ்மமான இந்த காரணம் தான். அப்படி இல்லாதனால போயிடுத்து. ராஜாக்களும் தர்ம நீதி தவறாத ஆட்சி பண்றாளா அப்படின்னா ஒரு பெரிய கேள்விக்குறி. அதனால அவளுக்காகவும் மழை பெய்யறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லாத இருக்கு. இப்ப இனிமே மாசத்துல மும்மாரின்னு போய் ஒரு மாதிரி தான் பொழியலாம். அந்த ஒரு மாதிரியும் என்னன்னு இந்த ஸ்திரீகளோட கற்பு ஒழுக்கத்துக்கு நடவடிக்கைக்கு தான். இன்னும் அதையும் நாம கொடுத்துட்டோம்னா அப்புறம் முழுக்க மழையே இல்லாதன்னா போயிடும். அதனாலதான் பெரியவா என்ன அப்படின்னா அந்த ஸ்திரீகளுக்கெல்லாம், குழந்தைகளுக்கெல்லாம், பெண் குழந்தைகளுக்கெல்லாம் காலாகாலத்துல கல்யாணம் ஆகணும், காலாகாலத்துல கல்யாணம் ஆகணும். எல்லோரும்
ஒழுங்கா இருக்கணும், நெறிமுறையோடு இருக்கணும், கற்போடு இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த வரதட்சணை ஒழிக்கணும் அப்படின்னா, அதுக்கு என்ன பண்ணா இப்படி எல்லாம் சொல்லி அட்வைஸ்லாம் பண்ணி பார்த்தா இது எத்தனை பேர் கேட்க முடியாது, தெரியாது நமக்கு. என்ன பண்ணா இந்த பசங்களுக்கெல்லாம் கல்யாண வயசுல இருக்கிற பசங்களுக்கெல்லாம் பெரியவா ஒரு வேண்டுகோள் கொடுத்தா. நமக்கு சாஸ்திரத்துல அப்பா அம்மா சொல்றதை தான் கேட்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு, அவளை மீறி எதுவும் பண்ணக்கூடாதுன்னு இருக்கு. ஆனாலும் நான் ஒரு குருங்கிற ஸ்தானத்துல இருந்துட்டு உங்களெல்லாம் அப்பா அம்மா சொல்றதை கேட்காதீங்கன்னு சொன்னா அது தர்மமும் இல்லை. நான் குருவா இருக்கிறவனே அப்பா அம்மா சொல்றதை கேளுங்கன்னு தான் சொல்லணும். ஆனா ஒரு விஷயத்துக்கு மட்டும் சொல்றேன், இந்த கல்யாண விஷயத்துல உங்களுக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறது, இவ்வளவு வரதட்சணை கொடுத்தாதான் என் பிள்ளைக்கு கல்யாணம் பண்ணிப்பேன், இவ்வளவு வரதட்சணை கொடுத்தாதான் சீரசனத்தி பண்ணாதான் என் பிள்ளைக்கு கல்யாணம் பண்ணிப்பேன்னு உங்க அப்பா அம்மா சொன்னால்னா நீங்க தயவு பண்ணி ஒண்ணு பண்ணுங்கோ, சத்தியாகிரகம் பண்ணுங்க. அவ சொன்னதை கேட்காதீங்கன்னு சொல்லல, சத்தியாகிரகம் பண்ணிங்கோ. என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு ஒத்துழையாமை இயக்கம் அப்படிங்கிற அது மாதிரி என்ன பண்ணணும்னர், நீ இது மாதிரி வரதட்சணை கேட்டா சீரசனத்தி கேட்டா நான் கல்யாணமே பண்ணிக்க மாட்டேன்னு அப்பா அம்மாட்ட சொல்லுங்க அப்படின்னு இந்த இளைஞர்களுக்கெல்லாம் பெரியவா வேண்டுகோள் விடுக்கிறா. சொல்றா, நீங்க இது மாதிரி சீரசனத்தி கேட்டு இதை கொண்டா வரதட்சணை கொண்டாலாம் கேட்டா நாங்க பெண் வீட்டுக்காரால சிரமப்படுத்தினா நாங்க கல்யாணம் பண்ணிக்க மாட்டோம் அப்படின்னு நீங்கெல்லாம் சொல்லுங்க. அப்படி சொன்னேன்னாலே தன் குழந்தை கல்யாணம் பண்ணிக்காத இருக்கிறத பார்த்து தப்பா பார்க்கணும் மனசு சமாதானமாக, அதனாலேயானும் உங்களை சந்தோஷப்படுத்தணுங்கிறதுக்காக அவ அதெல்லாம் வேண்டான்னு சொல்லலாம் அப்படின்னு எல்லாம் தாப்பப்பட்டார். இதுல என்ன விஷயம் அப்படின்னா, எந்த அளவுக்கு பெரியவா தாப்பப்படுறா பாருங்களேன், எந்த அளவுக்கு தாப்பப்படுறா அப்படி சொன்னா. அதே மாதிரி பத்திரிகை என்ன பண்ணா அதுக்கு இன்னொரு பிரம்மாஸ்திரத்தை போட்டா. இந்த கல்யாணத்துல எல்லாம் பத்திரிகை எல்லாம் போறோம் இல்லையோ, இந்த குழந்தைகளுக்கும் இந்த பெண்ணுக்கும் இந்த பிள்ளைக்கும் ஈஸ்வர கிருப்பையினால காஞ்சி காமகோடி பீடாதிகள் பிரமானுகிரகத்தினால் நிச்சயிக்கப்பட்டு இந்த விவாகம் நடக்கிறது எல்லாம் போடுறோம் இல்லையா. அப்படி பத்திரிகை போறதே நீங்க வரதட்சணை வாங்கிண்டேன்னா சீரசனத்திலாம் கேட்டு வரதட்சணை வாங்கிண்டா அந்த பத்திரிகையில காஞ்சி காமகோடி பீடாதிகள் அனுகிரகத்தினாலன்னு என் பேரை போடக்கூடாது அப்படின்னா. அப்படி வரதட்சணை வாங்கினேன்னா சீரசனத்தின்னு கேட்டேன்னா அதை ஒரு வியாபாரமா பண்ணினேன்னா விவாகத்தை, அதுல என்னோட அனுகிரகம் இருக்குன்னு நீங்க சொல்லப்படாது, கிளைம் பண்ணிக்கப்படாது, என் பெயரை போடக்கூடாது அப்படின்னா. இப்படி பெரியவா என்னெல்லாமோ சொல்லி பார்க்கிறா. நமக்கு உடனே ஒரு பெரியவா அனுகிரகம் தானே வேணும்னு எல்லாம் படுத்தணும், அது வேண்டான்னு யாரானு விடுவோமா? விடமாட்டோம் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை பெரியவாளுக்கு. காசு பணத்தை விட நமக்கு பெரியவா அனுகிரகம் தான் முக்கியம் அப்படின்னு நாம நினைச்சுப்போம். அப்படிங்கிறதுனால இப்படி சொன்னா அப்படி சொல்ற. அப்படி வாங்காத போடுற பத்திரிகையா இருந்தா அதுல வரதட்சணை எதுவும் வாங்கப்படாத விவாகம்னு பத்திரிகையே பிரிண்ட் பண்ணுங்கிற, பத்திரிகையிலே போடுங்கோ வரதட்சணை எதுவும் வாங்கப்படாத விவாகம் அப்படின்னு. அதுல வார்த்தை பாருங்க, வரதட்சணை வாங்காத விவாகம் அப்படின்னு சொல்லல, வரதட்சணை எதுவும் வாங்கப்படாத அப்படிங்கிற. அப்ப எதுவும்னா என்னென்ன, கேஷா தான் வாங்கினேன்னு இல்லை, டவுரின்னு ஏதோ பணமா வாங்கினோன்னு இல்லை. இதுக்கு வேலை பணத்துக்கு வேலை நீங்க என்ன 4 பவுனா சேர்த்து போட்டுருங்கோ, இன்னும் 4 வெள்ளி பாத்திரமா வாங்கி கொடுத்தோம் அப்படின்னு சொல்லாத. கேஷோ கைண்டோ எந்த விதத்திலையும் அவளை கம்பல் பண்ணாத, அவளாவே அவ சக்திக்கு உட்பட்டு தங்கள் குழந்தைக்கு என்ன பண்றாலும், எந்த அப்பாவும் தன் குழந்தைக்கு பண்ணாத யாருக்கு பண்ண போற ஆசையா, அது வேற விஷயம். நம்மளாவே எதுவும் கேட்கவே கூடாது. கல்யாணம் ஜாதகம் பார்த்தோமா, பொருந்தி இருந்ததா, பிடிச்சிருந்ததா மனசுக்கு, உடனே அடுத்தது முகூர்த்தம் கல்யாணம், வீட்டுக்கு வரணும், அப்படிதான் இருக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டா. அதனால வாங்கப்படாத விவாகம்னு போடுங்க அப்படின்னா. அதுக்கு மேல என்ன பண்ணார், மடத்துக்கு ரொம்ப பெரியவா பக்தர், மடத்துல கைங்கெல்லாம் பண்ணிட்டு எல்லாம் பெரியவாளுக்கு அடிக்கடி வந்து தரிசனம் பண்றார். அவர் பிள்ளைக்கு கல்யாணம் பத்திரிகை அனுப்பிச்சிருந்தா, அந்த புள்ள கல்யாணத்துக்கு பத்திரிகை அனுப்பிச்சிருக்காரு. அவரோட உறவுகாரர் இன்னொருத்தர், அவரும் மடத்துக்கு அடிக்கடி வரவர். அவர் பெரியவா தரிசனத்துக்கு வந்தார். பெரியவா அவர்கிட்ட கேட்டா, உன் உறவுகாரன் பிள்ளைக்கு கல்யாணம் உனக்கு தெரியுமோ இல்லையோ அப்படின்னு. ஆமா தெரியும். நீ போப்பறையோ? போப்பறேன் அப்படின்னு. அவன் பத்திரிக்கை உனக்கு அனுப்பிச்சிருக்கானா? பாத்தியா? பார்த்தேன் அப்படின்னு. அதுல என்ன ஒரு விசேஷம் பார்த்தியோன்னு. உடனே இவருக்கு வந்தவருக்கு புரியல, என்ன உறவுகாரர் கல்யாண பத்திரிகையில என்ன விசேஷம், நான் கவனிக்கல. என்ன அந்த பத்திரிகையை பாரு அப்படின்னு எடுத்துன்னு வர சொன்னா பார்த்தா எல்லாம் படிச்சு பார்த்தா சரியா இருக்கு. இவருக்கு ஒன்றும் புரியல, தப்பா ஒன்றும் வாச்சகம் தெரியல. இவர் சொன்ன எனக்கு புரியல அப்படின்னு. பெரியவா சொன்னா, அதுல இப்ப எல்லாரும் போறாளே, இந்த காஞ்சி காமகோடி பீடாதிகள் ஆச்சாரியால் அனுகிரகத்தினால நிச்சயிக்கப்பட்டு அப்படின்னு போட்டிருக்கே, இதுல அந்த வார்த்தை இருக்கோ பார்த்தியோ அப்படின்னு. பார்த்தா அது மிஸ் ஆயிருக்கு. இல்ல, இது வந்தவருக்கு ஆச்சரியமா இருந்தது. அவனோ மடத்துல ரொம்ப பக்தர், பெரியவாள்கிட்ட பக்தி, எப்படி இது விட்டு போயிடுது அப்படின்ட்டு உடனே என்ன பண்ண, ஐயோ இதானும் பிரிண்டிங் மிஸ்டேக்கா இருக்கும், விட்டு போயிருக்கும்,
நான் வேணா அவர்கிட்ட போய் சொல்றேன்னு. அதுக்கு பெரியவா சொன்னா, எல்லாம் இல்ல, விட்டெல்லாம் போகல, அவன் வேணும்னு தான் விட்டுருக்கான் அப்படின்னு. இது சொன்னோன்னே வந்தவருக்கு ரொம்ப மனசு தாபமா இருந்தது. ஏன் இப்படி விட்டுட்டான் ஆசிடு, புரியலையே அப்படின்னா பெரியவா சொல்றா, நான் வரதட்சணை வாங்கினா என் பேரை பத்திரிகையில போடப்படாதுன்னு சொன்னேன் இல்லையோ, அவன் என்ன பண்ணிட்டான், வரதட்சணை வாங்கிட்டான், அதனால என் பேரை போடல. அதனால அவன் ரொம்ப நல்லவன் தானே அப்படின்னா. பெரியவா சொல்றா, இப்ப அவன் வரதட்சணை வாங்கிட்டு என் பேரையும் போட்டான்னா நான் என்ன அவன் மேல கேஸா போட முடியும்? போட முடியாது, ஒண்ணும் பண்ணிக்க முடியாது. அதனால நான் வரதட்சணை வாங்கினா என் பேரை போடப்படாதுன்னு, வரதட்சணை வாங்காதீங்கன்னே அதை கேட்க முடியல, வரதட்சணை வாங்கினா என் பேரை போடாதீங்கன்னே அதை கேட்டுட்டான் அப்படிங்கிற. அதாவது என்ன, உங்க ஆசீர்வாதம் அப்படின்னு நாம பிரார்த்தனை பண்ணலைனாலும் பரவாயில்ல, நீங்க ஆசீர்வாதம் பண்ணலைனாலும் பரவாயில்ல, எனக்கு 1000 ரூபா 2000 ரூபாய் பணம் வந்தா போறோம் அப்படிங்கிற அளவுக்கு நமக்கு பணத்து மேல ஒரு மோகம் வந்துடுறது அப்படிங்கிறது தான் நீங்க சுட்டி காமிச்சா பெரியவா. இப்படி வரதட்சணை வாங்கினா அந்த கல்யாணத்துல தன்னோட ஆசீர்வாதம்னு போடக்கூடாதுன்னு சொன்னா. அதனால நாம எல்லாரும் தெரிஞ்சுக்கணும், பெரியவா ஆசீர்வாதம் பரிபூர்ணமா இருக்கணும் அப்படின்னா பெரியவா சொன்னபடி அந்த எளிமையான விவாகத்தை நாம வச்சுக்கணும். யாரையும் எதையும் நிர்பந்தப்படுத்தப்படாது. எதுவா இருந்தாலும் சாஸ்திரத்துக்கு உட்பட்டு இருக்கணும், சாஸ்திர விரோதமா எதுவும் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு பார்க்கணும். அப்படி எல்லாம் பண்ணினாலே பெரியவா அனுகிரகம் பரிபூர்ணமா நமக்கு இருக்கு அப்படிங்கிறது இந்த நிகழ்ச்சிகள் மூலமா தெரியறது. இதுதான் பெரியவாளோட அனுகிரகத்தை அடையறதுக்கு வழின்னு சொல்லி அந்த வழியிலேயே நடக்கிறதுக்கு நாம முயற்சி பண்ணுவோம். அப்படி நடக்கிறதுக்கு பெரியவாளே நமக்கு அனுகிரகம் மட்டும்னு சொல்லி தொடர்ந்து அவளோட அனுகிரகத்தை நாம அனுபவிக்கலாம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். ஆனந்தாதீதம். மாறிலாத கருணை வெள்ளமே வந்து முந்தி நின் மலருகுள் தாளினை வேறிலா பதப்பரிசு பெற்ற நின் மெய்மை அன்பரு உன் மெய்மை மேவினார் ஈரிலாத நீ எளியாகி வந்து ஒளிசை மானுடமாக நோக்கியும் கீரிலாத நெஞ்சுடைய நாயினேன் கடையன் ஆயினேன் பட்ட கீழ்மையே மையிலங்கு நல் கண்ணி பங்கனே வந்து என்னை பணிகொண்ட பின் மழக்கையிலங்கு பொற்கிண்ணம் என்றலால் அரியை என்று உனைக் கருதுகின்றேன் மெய்யிலங்கு வெண்ணீற்று மேனியாய் மெய்மை அன்பரு உன் மெய்மை மேவினார் பொய்யில் அங்கு என்னை புகுதவிட்டு நீ போவதோ சொலாய் பொருத்தமாவதே
பொருத்தமின்மையேன் பொய்மை உண்மையேன் போத என்று எனப் புரிந்து நோக்கவும் வருத்தமின்மையேன் வஞ்சம் உண்மையேன் மாண்டிலேன் மலர்க்கமலபாதனே அரத்தமேனியாய் அருள் செய் அன்பரும் நீயும் அங்கு எழுந்து அருளி இங்கு எனை இருத்தினாய் முறையோ என் எம்பிரான் வம்பனேன் வினைக்கு இறுதி இல்லையே இல்லை நின் கழற்கு அன்பு இல்லை நின் கழற்கு அன்பது என்கனே ஏலம் ஏழு நற்குழலி பங்கனே இல்லை நின் கழற்கன்பதென் கண்ணே ஏலம் ஏழு நற்குழலி பங்கனே கல்லை மென் கனியாக்கும் விச்சை கொண்டு என்னை நின் கழற்கு அன்பனாக்கினாய் எல்லை இல்லை நின் கருணை எம்பிரான் ஏது கொண்டு நான் ஏது செய்யினும் வல்லையே எனக்கு இன்னும் உன் கழல் காட்டி மீட்கவும் மறுவில் வானனே கழல் காட்டி மீட்கவும் மறுவில் வானனே வானநாடரும் அறியொணாதனீ மறையில் ஈரும் முன் தொடரொணாதனீ ஏனை நாடரும் தெரியொணாதனீ என்னை இன்னிதாய் ஆண்டு கொண்டவா ஊனை நாடகம் ஆடுவித்தவா உருகி நான் உனை பருக வைத்தவா ஞான நாடகம் ஆடுவித்தவா நைய வையகத்துடைய விச்சையே விச்சதன்றியே விளைவு செய்குவாய் விண்ணும் மண்ணகம் முழுதும் யாவையும் வைச்ச
நச்சு வாங்குவாய் வஞ்சகப் பெரும் புலையனேனை உன் கோயில் வாயிலில் பிச்சனாக்கினாய் பெரிய அன்பருக்கு உரியனாக்கினாய் தாம் வளர்த்ததோர் நச்சு மாமரமாயினும் கொல்லாறு தாம் வளர்த்ததோர் நச்சு மாமரமாயினும் கொலாறு நானும் அங்கனே உடைய தாம் வளர்த்ததோர் நச்சு மாமரமாயினும் கொலார் நானும் அங்கனே உடைய நாதனே உடையநாதனே போற்றி நின்னலால் உடையநாதனே போற்றி நின்னலால் பற்று மற்றனக்கு ஆவதொன்று இனி உடையனோ பணி போற்றி உம்பரார் தம்பராபரா போற்றி யாரினும் கடையனாயினேன் போற்றி என் பெரும் கருணையாளனே போற்றி என்னை நின் அடியனாக்கினாய் போற்றி ஆதியும் அந்தமாயினாய் போற்றி அப்பனே அப்பனே எனக்கு அமுதனே ஆனந்தனே அகம் நெக அள்ளூரு தேன் ஒப்பனே உனக்கு உரிய அன்பரில் உரியனாய் உனை பருக நின்றதோர் துப்பனே சுடரு முடியனே துணையாளனே தொழும்பாளர் எய்ப்பினில் வைப்பனே எனை வைப்பதோ சொலாய் நைய வையகத்து எங்கள் மன்னனே மன்ன எம்பிரான் வருக என்னனை மாலும் நான் முகத்தொருவன் யாரினும் எம்பிரான் வருக என்னை முழுதும் யாவையும் இறுதியுற்ற நாள் பின்ன எம்பிரான் வருக என்னனை
பெய்கழல்கள் அன்பா என்னாவினால் பன்னயம்பிரான் வருக என்னனைப் பாவநாச நின் சீர்கள் பாடவே வருக பாவநாச நின் சீர்கள் பாடவே நான் பாட வேண்டும் நான் போற்றி நின்னையே பாட வேண்டும் நான் நின்னையே போற்றி பாடி நைந்து நைந்து உருகி பாட வேண்டும் நான் போற்றி நின்னையே பாடி நைந்து நைந்து உருகி உருகி நெக்கு நெக்கு ஆட வேண்டும் நான் போற்றி அம்பலத்து ஆடு நின் கழல் போது நாயினேன் கூட வேண்டும் நான் போற்றி இப்புழுக்கூடு நீக்கு எனை போற்றி பொய்யலாம் விட வேண்டும் நான் பொய்யலாம் விட வேண்டும் நான் போற்றி வீடு தந்து அருளு போற்றி நின்மெய்யர் மெய்யனே வீடு தந்து அருளு போற்றி நின் மெய்யர் மெய்யனே நானா ஆனன்னா அதரினன்னா திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். கோலவரை குடுமி வந்து குவலயத்து சால அமுதுண்டு
தாழ்கடலின் மீதெழுந்து ஞாலம் மிக பரிமேற்கொண்டு நமையாண்டான் சீலம் திகழும் திருவுத்தரகோசமங்கை மாலுக்கு அரியானை வாயார நாம் பாடி பூலித்து அகங்குழைந்து பொன்னூசல் ஆடாமோ திருச்சிற்றம்பலம். குழந்தாள் சங்கரரே கஞ்சி வளர் காமாட்சி தன் குழந்தாள் சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே உறங்கிடுவீர்களே உறங்கிடுவீர்களே. ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே அறுபத்து எட்டாகும் பீட்டபதி காலே ஏழுலகும் பூப்பவரே காப்பவரே கடப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உறங்கிடுவீர்களே அயனுடனே மாலவனோ தேடிய கோற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே. பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.